So we are going to discuss about grade 11 first lesson. It's about programming. Actually, also we introduced that lesson as problem solving using computers. දොර පරිගණක අනුසාරයෙන් ගැටලු විසඳීම කියන ඒකකේ අපි සංකල්ප කීපයක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒතර මම ඔයාලට කිව්වා ටෙක්ස්ට් බුක් එක පොඩ්ඩක් රීඩ් කරගන්න කියලා. මොකද ඒකේ තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන් අපිට ඕන වෙනවා. In this lesson, we focus how to analyze a problem and how to develop standard plans or solutions for those problems, and then finally we develop solutions, or we develop a program to solve those problems in any suitable programming language. So the first thing is, in this lesson we have to study about the problem first. So ඉස්සෙල්ලාම අපිට මේ ගැටලුව හඳුනා ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගැටලුව අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. ඒ සඳහා විසඳුමක් නිර්මාණය කරන්න කලින් අපි පරිගණක වලට අදාළව කතා කරොත්, if we discuss related to computers, so we can think as when analyzing a problem. So we first analyze the problem. එකෙන් අපි ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය කරනවා. අපි මෙහෙම analyze කරනකොට first we recognize the inputs related with that problem. So you have to recognize inputs. Then we recognize processes to solve the problem. Then finally we have to recognize output related with this problem. එතකොට අපි ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය කරනකොට පරිගණක අනුසාරයෙන් ඒක විසඳ ගන්න නම් අපි පරිගණකයක මූලික ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන input process output කියන functions ටික, එහෙම නැත්නම් steps ටික හොයා ගන්න ඕනේ මේ ගැටලුවට අදාළව. මොකද අපි build කරන solution එකේ inputs ලබා දෙන ක්‍රමවේදයක් අපි හදන්න ඕනේ. processes ටික හරියට clearly identify කරගන්න ඕනේ. outputs ටික අපි මොනවද කියලා clearly identify කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම analyze කරාට පස්සේ ගැටලුවක්, once we analyze a problem, we have the input, process and outputs for relevant to that problem. So then we go for the designing a solution, or then we move to designing a solution for that problem. ඉතින් අපිට idea එකක් තියෙනකොට ගැටලුවක් ගැන අපි ඊට පස්සේ solution එකක් හදන්න, එහෙම නැත්නම් solution එකක් design කරන්න ඊළඟ step එක ගන්න. So when we designing a solution, there can be few different solutions for a single problem. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා ජීවිතේ උනත් ගැටලු විසඳද්දී එකම ගැටලුවට විසඳුම් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ විසඳුම් ප්‍රමාණයට කියනවා solution space එක කියලා. So the number of solutions, different solutions that you can suggest to solve this problem is known as the problem solution space. එහෙම නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියන විසඳුම් අවකාශය. ඒතර යම් කිසි ගැටලුවකට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්, ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් solutions වල එකතුවට අපි කියනවා විසඳුම් අවකාශය කියලා. දැන් විසඳුම් අවකාශය තුල තියෙනවනේ විසඳුම් ගණනාවක්. ඒකෙන් වඩාත් සුදුසු හොඳම විසඳුම අපි තෝරගන්නවා මේ ගැටලුව විසඳ ගන්න සඳහා. ඉතින් අපි දැන් මේ සාමාන්‍යම ගැටලු ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. පරිගණක වලට අනුකූල, එහෙම නැත්නම් පරිගණකයේ ඇසුරෙන් විසඳ ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට වැදගත් වෙන ස්ටයිල් එකේ ගැටලු ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් එහෙම කතා කරොත් එහෙම අපි මේක ඇනලයිස් කරාට පස්සේ, input process output කරාට පස්සේ ඊළඟට designing a solution phase එකේදී planning කරන්න ඕනේ. So we need to plan it. So we have standard methods to plan. ඉතින් අපිට සම්මත ක්‍රමවේද තියෙනවා මේවා plan කරන්න. අපි මේ ක්‍රමවේද වලට අනුකූලව plan කරන්න ඕනේ. Then we can write a computer program. So අපි computer program එකක් ලියන එක
ටිකක් පස්සේ බලමු. ඉස්සෙල්ලා බලමු අපි කොහොමද මේ solutions develop කරගන්නේ කියලා. එතකොට මම මේ ටික පොඩ්ඩක් clear කරගෙන example එකකින් යන්නම් ඉස්සරහට. Clear all dots. So I will type my problem like this. Input length and height, length and height of length and width of a rectangle then calculate and display the area. So this is our problem. So අපිට තියෙන්නේ length එකයි width එකයි rectangle එක input කරන්න. ඊට පස්සේ area එක display කරන්න. Calculate and display the area. So to do this, first you have to analyze the problem. ඉතින් දැන් මේ වැඩේ කරන්න අපි ඉස්සලා කතා කරා වගේ ඔයාලට පළවෙනියටම සිද්ධ වෙනවා මේක analyze කරගන්න. ඉතින් මේක analyze කරගන්නකොට අපි කතා කරා inputs ටික අපි identify කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට process අපි identify කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට output එක අපි identify කරගන්න ඕනේ. So there are inputs, there are processes, and there are outputs. So what are the inputs to solve this problem that you will need to solve this problem? Then මේ ගැටලුව විසඳගන්න ඔයාට ඕන වෙන inputs මොනවද කියලා බලුවොත් inputs තමයි length and width. ඔයාට එක ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය ගණනය කරන්න දිග සහ පළල ඕනනේ. එතකොට අපිට length and width ඕනේ. මේ input අපි කෙටි වචන වලින් හඳුන්වනවා මේ පාඩමේදී. length එක L කියලා, width එක W කියලා. මොකද අපිට ඒක යොදා ගන්න ලේසි, ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ලේසි. ඉතින් මේ විදිහට අපි හඳුන්වලා දෙන්න ඕන length එක L, width එක W. L පැටලෙනවා වගේ නම් මෙහෙම අපි L W capitals වලින් ගමු. Then the process. The process එක මොකක්ද කියලා අපි introduce කරොත් අපි process එක තමයි වර්ගඵලය ගණනය කරන්නේ. So our process is to calculate the area. So area, for area we can use A. Instead of area we can use A. Area equal L into W. In computing, the multiplication will be asterisk mark like this. The multiplication එක computer වල තරු ලකුණක් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ වගේ පොඩි පොඩි symbols ටිකක් තියෙනවා අපේ operators වලට. ඒවා අපි ඉගෙන ගමු ඉස්සරහට. Then the output. එතකොට output එක තමයි අපේ මේ හදාගත්ත area එක. So we can write display area or display A. Now you can use A because you have introduced the area as the A. So display A. So you can see the inputs, processes, and outputs for this particular problem. Then may api salaka balupu ගැටලුවට අදාළව inputs ටික මොනවාද, process ටික මොනවාද, outputs ටික මොනවාද කියලා ඔයාලට idea එකක් ආවා. So this is the analyzing. ඉතින් අපි මේක මෙහෙමයි, මේක එහෙම පොතේ ලියලියම කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ practice එකෙන් කරගන්නවා. අපි ටිකක් practice වුණාම අපි මේ ටික කරගන්නවා. අපිටම ඊට පස්සේ අපි ඒක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි design එකට යන්නේ. So the next step is to design the solution. ඉතින් දැන් මෙතන solution එක හදාගන්න අපිට පුළුවන් step wise මේක ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට step wise අපි පස්සේ note එකක් හදාගමු. මම tutor එකක් දෙන්නම් ඔයාලට soft copy එකක්. දැනට අපි මේක explain කරගමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. So the first step 01 is input L. So the second step 02 is input W. Third step 03
is input, not input. Step 3 is A equal L into W. So the step 4 equal display A or area, display area. ඉතින් මේක step wise අපි දක්වලා තියෙනවා මෙතන. හරිද? මේ අපි කතා කරපු analyze කරපු problem එක step wise අපි දක්වලා තියෙනවා මෙතන. කොහොමද මේ steps ටික වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි මේ steps ටික තමයි follow කරන්න ඕනේ order එක මේක මේ problem එක solve කරද්දී. ඉතින් ඕනම problem එකකදී අපිට එහෙම steps තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ මේක මේ විදිහට steps වලින් පෙන්නුවාට මේක හරියන්නේ නැහැ because this is not the standard. එතකොට මම අර කියපු standard වලින් මේක standard එකක් නෙමෙයි. So the standards are known as algorithms. In IT or programming, standards of designing solutions is known as algorithms. So algorithm කියලා තමයි අපි standards හඳුන්වන්නේ පරිගණක විද්‍යාවේදී එහෙම නැත්නම් ක්‍රම ලේඛනයේදී. ඒතර algorithm එකක් කියලා කියන්නේ when algorithm is a standard method to represent a step by step solution step by step solution for a problem ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා කියන්නේ ගැටලුවකට විසඳුම පියවර අනුපිළිවෙලින් ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමවේදයක්. So an algorithm is a standard method to represent a step by step solution for a problem. ඉතින් ඇල්ගොරිතම් ආකාර දෙකක් තියෙනවා අපිට IT වලදී. ඒතර ඒ ආකාර දෙක අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. එක ඇල්ගොරිතම් జాතියක් අපි flow charts කියලා හඳුනා ගන්නවා. අනිත් algorithm ಜಾතිය අපි pseudo codes කියලා හඳුනා ගන්නවා. So you have two types of algorithms in computing. One type of algorithms are known as flow charts and the other type of algorithms are known as pseudo codes. So the flow charts are the mostly standard algorithm type. It's a pictorial algorithm. So the flow charts කියලා කියන්නේ pictorial එහෙම නැත්නම් රූප මාධ්‍යයෙන් diagram වලින් පාවිච්චි වෙන algorithm ආකාරය. pictorial එකක් ඒ වගේම එක standard algorithm එක. කියන්නේ අපි standard විදිහට use කරන්නේ flow charts තමයි solutions represent කරන්නේ. ඒත් එක්කම pseudo codes අපි පාවිච්චි කරන සිංහල කියන්නේ ව්‍යාජකේක because the pseudocode codes doesn't belong to any programming language, actual programming language. Those are just some kind of selected English words. Looks like a fake programming language. ව්‍යාජ පරිගණක වැඩසටහනක කේත වගේ පේන කේත ටිකක් තමයි pseudocode කියලා කියන්නේ. එහෙම pseudocode එකක් හදන එකේ අරමුණ ඇවිල්ලා අර flow chart වල diagram වලින් පෙන්වන දේ කෙලින්ම අපිට programming code එකකට හරවන්න අමාරුයි. ඒක රූපයක් නිසා ඒක අපි කෝඩ් එකකට ව්‍යාජකේතයකට හරවලා ඒක තමයි අපි programming language එකට හරවගන්නේ. එතකොට pseudo code text based. ඉතින් මේක programmer කෙනෙකුගේ language එකට අනුකූලව ඒගොල්ලෝ හදාගන්නවා. ඒක නිසා ඒක programmer මත depend වෙනවා pseudo code එක කොහොමද එයා design කරන්න කියන එක. ඉතින් අපි ඒක standard එකක් විදිහටම පිළිගන්නේ නැහැ. non standard algorithm එකක් විදිහට තමයි pseudo code අපි accept කරන්න. Right. Then how to derive the flow chart or the pseudocode from this solution. Then මේ solution එකට අපි කොහොමද flow chart එකක් හරි pseudocode එකක් හරි හදාගන්නේ. ඒතර අපි බැලුවොත් flow charts හදන්න අපිට තියෙනවා symbols කීපයක්. එකක් තමයි මේ විදිහේ ellipse එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට flow charts හදාගන්න මේ විදිහේ
ඔයාලා දැකලා ඇති rectangle shape එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ flow charts වල input output පෙන්න ගන්න. input output පෙන්න ගන්න parallelograms එහෙම නැත්නම් සමාන්තර ආශ්‍රය තියෙනවා. ඒතර අපි සමාන්තර ආශ්‍රයක් හඳුනනොත් මේ විදිහට අපි සමාන්තර ආශ්‍රය අඳිනවා. සමාන්තර ආශ්‍රය තියෙනවා. ඊළඟට flow chart වල decision boxes වලට අපිට දැනට අදට ඕන වෙන්නේ decision boxes මේ විදිහට තියෙනවා. අපේ decisions පෙන්නන්න. ඊළඟට තියෙන දේ තමයි flow chart වල මෙන්න මේ විදිහේ arrows with arrow heads. So these arrows will be used to show the direction of the logic. So logic එක ගන්න flow chart එකේ තියෙන්නේ. ඒ logic එක පෙන්වන්න අපි direction එකක් විදිහට use කරනවා. ඊළඟට connectors තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ flow chart symbols ඔයාලට හම්බ වෙනවා algorithm එකක් develop කරද්දී. So normally when we design an algorithm, first we should start the algorithm. We should show the start terminal of the algorithm. කියන අපි algorithm එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලියනකොට start එක පෙන්නනවා. ඔය නිසා start කියන එක වැදගත් දෙයක් algorithm වල. අපිට ඒක නොදා ඉන්න බෑ. මේ විදිහට අපි start එක පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙනම් start එක පෙන්වුවට පස්සේ ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ නිසා මම ඊතලේ ඉස්සරහට අදිනවා start එකෙන් පහළට. ඒතර මේ මෙතන start එකක් මම දාලා තිබුණේ නැහැ. ඔයාලට පේන ඉතින් නිකන් මම roughly මේක කරේ. ඒතර මෙන්න මෙතන start එකකුත් ඉවර වුණාම end එකකුත් අපි stop එකක් කරේ end එකකුත් අපි algorithm එක ඇත්තටම පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතර මේක algorithm එකක් වෙනකොට ඒක වෙනම වෙනවා. So අපි මේ flow chart තමයි develop කරන්න යන්නේ. ඒතර මේක start කරද්දී ඔයාලට තේරෙනවා inputs තියෙනවා දෙකක්. එතකොට එක input එකක් තමයි input L කියන එක. දැන් input L මම වෙනම ඇඳලා තියෙන නිසා මම මෙතන ඒ ටික වෙනම අදින්නම්. නැත්තම් මොකද මේ මෙතන වැඩේ තියෙන මම මේක දෙපාරකටනේ ඇඳලා තියෙන්නේ. එකපාරක ඇඳනනම් මට එකපාර ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මම length එක input කරාට පස්සේ හරි length එක input කරාට පස්සේ width එක input කරන එක ආපහු වෙනම දක්වනවා මේ විදිහට. input w. අතරම පොඩක් මේ අර shapes හරියටම අඳින්න ඕනේ. මේවා සමාන්තර ආශ්‍රය විදිහට තියෙන්නේ parallelograms. ඊට පස්සේ ආපහු ඊතලයක් දාගත්තා. inputs දෙක ඉවර නම් අපිට දැන් තියෙන්නේ process එකක්. So we have to introduce a process. So this is the process box. ඍජුකෝණාශ්‍රයක් කියන process box එකක්. ඉතින් අපි කලින් introduce කරලා තියෙන නිසා L into W කියන එක අපිට මේ විදිහට develop කරගන්න පුළුවන්. හරිද? A equal L into W කියලා represent කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ start එකෙන් පස්සේ මේ input එක අරගෙන ඊට පස්සේ අනිත් input එකත් අරගෙන මේක process කරලා ඉවර නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට output කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ output කරන්නත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ එකම symbol එක. ඒ ඇවිල්ලා මේ parallelogram එක. ඉතින් එතකොට output කරද්දී අපි ලියන්නේ display නැත්නම් output A කියලා. area එක display කරන්න කියලා. ඒතකොට display A or output area. දැන් මේක ඉවර වුණාට පස්සේ හරිද? අපි ඉස්සරහට ඊතලයක් ගහලා ආපහු මේක program එක stop කරන්න පුළුවන්. So start input length, input width, area equal L into W, display A, stop. එතකොට මේක තමයි අපේ flow chart algorithm එක වෙන්නේ. දැන් මේක අපි එහෙම පල්ලෙහාටම හරියට දැම්මම නම් හරි මේ අතට මේ ඉඩ නැති හින්දා මම ගත්ත ඊතලයක් ගහලා ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේ flow chart algorithms දැන් මේක වගේ text book එකේ මම කියව ගන්න කිව්වා ඔයාලට. මම share එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්නම් text book එකට. So in our text books මේ මුල් ටික කියව ගන්න. හරිද? මේ ටික මම ඔය කලින් පාරකට explain කරා. එතකොට මේකෙ මෙහෙම ගිහිල්ලා problem solving using algorithms ගැන describe කරලා ඊට පස්සේ ඔය control structures වලට ගිහිල්ලා then you have the flowchart symbols. So the flowcharts are used to present how the algorithm is built step by step in a dramatic manner. The symbols given in table are used to indicate different functions. So you know this oval shape introduce the start or end.
because it has two meanings. That's why we put start and end in our flowcharts. And the input or output, this parallelogram, so it also has two meanings. That's why we write input or output inside it. This is the process box. So we do not write anything like process because it has only one meaning. We will use this one later. So this is the decision box, and these are the flow directions, and this one is the connector. එතකොට මේ තියෙන්නේ ආරම්භය සහ අවසානය අග්‍ර පෙන්නන එලිප්සය, සමාන්තරාශ්‍රය ආදාන සහ ප්‍රතිදාන සඳහා, සකස් කිරීම සැකසුම් සඳහා දැක්වීම සඳහා ඍජු කෝණාශ්‍රත්, decision boxes සඳහා තීරණ කොටුත්, දිශාව දැක්වීම සඳහා ගැලීම් දිශාව දැක්වීම සඳහා ඊතලත්, සම්බන්ධ කිරීම සඳහා connectors උත් අපි flow chart වලදී යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඒකිනුත් එක control structure එකක් පාලනයේ ව්‍යුහයක් තමයි sequence කියලා කියන්නේ. A sequence algorithms. A sequence in sequence control structure. In sequence, the steps from the beginning to the end are executed in an order. Finding the area of a circle. දැන් අපි කරන්නේ the area of a rectangle නේ. එතකොට sequence control structure algorithm එකක් කියන්නේ අපි මේ ඇඳලා තිබුණු ආකාරයේ algorithm එකක්. ඉතින් මේකේ sequence එකක් තියෙන්නේ first start, then input L, then input W, then A equal L into W, then display A, then stop. So this is a sequence algorithm. ඉතින් textbook එකේ තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියොත් ඔයාලට selection and iteration repetition කියලා තියෙනවා. Selection repetition control structures තුනක් තියෙනවා. හැබැයි වැඩි තියෙන්නේ අපි එකපාරට ඒවට යන්නේ ටිකක් හිමීට තමයි ඒවට යන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඊළඟට පොතේ වලට pseudo code ගැන විස්තර කරලා දිනවා. පොඩ්ඩක් ඒක බලමු. When an algorithm is presented in simple English terms, it is called a pseudocode. Pseudocodes are independent of a computer language. Pseudocodes can be converted to any programming language instructions. Hence, pseudocodes make computer programming easier. There are pseudocodes can a computer language එකට අයිති එකක් නෙමෙයි. Pseudocode වලින් programming කරන එක ලේසි වෙනවා. Beginning in පෙන්නන්න begin use කරනවා, end පෙන්නන්න capital end use කරනවා. To indicate an input, we use input read and get. මේ capital में use කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. To show an output, you can use output display show. To indicate a process, you can use process calculate. If then else end if අපි පස්සේ බලමු. For do while end while repeat until ඒවා පිට ටිකක් ඉස්සරහට තියෙන වැඩ. එතකොට මේ මෙතන pseudo code එකක් තියෙන මේ sequence algorithm එකකට ලියපු pseudo code එකක්. Begin input radius, calculate area equal 22 division 7 into radius, display area, end. මෙතන තිතක් තියෙන දේ තිත තිබ්බට කමන්නේ pseudo code ලියද්දිත්. එතකොට අපි දැන් මේ කතා කරපු problem එකේ solution එකට pseudo code එකක් ඕගොල්ලෝ හිතුවොත්, if you write a pseudo code for this one, start will become begin, and then you can write input L. Make steps තියෙන ගානටම මේකෙත් steps ලියනවා. හරිද? එකතු කරන්නේ නැහැ, වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මේකේ process කියලා ලියන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒක process කියලා අපි දන්න නිසා සාමාන්‍යයෙන් මම practice එකක් විදිහට process කියලා ලියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ඉස්කෝලේදී ලියන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවකුත් නැහැ. Output show කියන එක යොදාගත්තා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වචනේ මාරු වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Show A. output A. ඉතින් මේකේ end වෙන්න ඕනේ මෙතන. මෙතන stop end මෙතන අවුලක් නැහැ. algorithm එකේ flow chart එකේ stop end අවුලක් නැහැ. stop යොදා ගන්න පුළුවන්, end යොදා ගන්න පුළුවන්. start විතරයි flow chart එකේ යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි වාගේ pseudo code එකේ මේ විදිහට program එක හදනකොට pseudo code එකට begin end අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. start begin කියලා තමයි එන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි solution එකක් once we have a solution to design a once we have a problem to design a solution, we first analyze it, and then we recognize the input process and outputs. Then we will make a plan, or we will represent the method or the order using an algorithm. So an algorithm is a standard method to represent a step-by-step solution for a problem. There are two types of algorithms known as flowcharts and pseudocodes.
Flowcharts are pictorial or standard algorithms. Pseudocodes known as text-based non-standard algorithms. එතකොට අපි ගැටලුවක් විසඳනකොට ආදාන සැකසුම් ප්‍රතිදාන කියන ප්‍රධාන පරිගණකයක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් තුනට අදාළව අවශ්‍ය පැරාමීටර්ස් ටික ඉන්පුට්ස් ටික ප්‍රොසෙසර්ස් ටික ක්ලියර් කරගන්නවා අවුට්පුට්ස් ටික ඊට පස්සේ අපි හදා ගන්න ඕඩර් එකක් මේක සෝල්ව් කරන්නේ කොහොමද කියලා මේක මේ නෝට් එකක් විතර ලියා ගන්න එපා දැනට මම ටියුට් එක ඔයාලට දෙන්නම් ටියුට් එකේ පොඩි මොඩිෆිකේෂන් ටිකක් කරන්න ඕනේ ඒක පරණ මේ කොරෙක්ෂන්ස් තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් මොඩිෆයි කරලා මම ඔයාලට ඇල්ගොරිතම් ටියුට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයාලා දන්නවනේ ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩාක් නෝට්ස් එහෙම මට ඕනේ මේ අද මේ අයිඩියා එක ඔයාලා ගොළුට යවන්න අපි කොරෙක්ෂන්ස් and ඒ දේවල් ටික අපි ටියුට් එකක් දැම්මට පස්සේ මම ඔයාලත් එක්ක කරන්නම් මේ ටික එතකොට මොකද දැන් ඔයාලට ඕන නම් මේක ටේක් ඩවුන් කරගන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද ඔයාලට නෝට් ඩවුන් කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් කරන්න මම මේක රෙකෝඩින් එකත් ඔයාලට දාන්නම් එතකොට ටියුට් එකත් එක්ක අපි ගොඩක් ඇක්ටිවිටීස් කරමු ටිකක් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ඕනේ පාඩමක් මේක මම ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට මැසේජ් එකක් දාන්න මට එතකොට මම ඒක දැක්ක ගමන් රෙස්පොන්ඩ් එකක් දෙන්නම් රයිට් ඉතින් අපි මම හිතන්නේ මේක පැහැදිලිව මේක ඉච්චර සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි කට්ටිය හිතන්න අමාරු දෙයක් වුණාට ඒක හරියට තේරුම් ගත්තොත් එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ඉතින් මෙච්චර දේවල් අපි කරන්නේ මේ මොනවටද මේ එච්චර දේවල් අපි කරන්නේ මේ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ලියන්නේ අපි ඇත්තටම මේ සොලියුෂන් එකක් හදද්දී ප්‍රශ්නේ තියෙනවා අපි ෆ්ලෝ chart එක හදනවා සූඩෝ කෝඩ් එක ඩිසයින් කරනවා right එතකොට මම මේක ක්ලියර් කරනවා අපි තව ගැටලුවක් විසඳලා බලමු කොහොමද සොලියුෂන් එකක් ඩිසයින් කරන්න කියලා. හරි. දැන් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් ආවොත් design an algorithm to design an algorithm to input two integer values then calculate and display the output එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ ඔප්ෂන් එකක් කොරෙක්ෂන් එකක් ආවා ඔයාට තියෙන්නේ ඇල්ගොරිතම් එකක් ඩිසයින් කරන්න integer values දෙකක් input කරලා and display calculate and display the average output is the average එක output කරන්න හරි ඒතර ඒක තමයි equation එක. ඒතර මේ equation එකට අපි කොහොමද solution එක design කරන්නේ? So design an algorithm to input two integer values then calculate and display the average. ඉතින් මේක කරන්න නම් අපිට input කරන්න වෙනවනේ. So you can input like this. You can draw the input symbol and you can put start inside it. මේ capital में වෙන්න ඕනි කියලා එකක් එහෙම නැහැ. start එකේ ඇතුළේ දාන්න. Then you have to draw the forward arrow like this. පල්ලෙහාට arrow එකක් අපි දාගන්නවා මේ විදිහට. ඒතර arrow එක දාගත්තට පස්සේ then you have to input. That means you will use a parallelogram. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් ආදානය කරන්න වෙනවනේ. ඒ ආදානය සඳහා ඔයා මොනකද කරන්නේ? අර සමාන්තර ආශ්‍රය කියලා මම කියපු සලකුණ යොදා ගන්න. ආදානය සඳහා. ඒක මට අතින් අඳින්න වෙලා තියෙන පොඩ්ඩක්. මේ විදිහට අඳිනවා. මේ අතර විතරයි ඇන්ගල් එක අඳින්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. ඒතර මම මේක ඇතුලේ ලියනවා input n1, n2 because those values are unknown values. Then it's my responsible to recognize mention what is the n1. So this is the number 1. මේක අනිවාර්යයෙන් ලියන්න ඕනේ නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. n2 is the number 2. මම ඒක introduce කරා number 1 සහ n2 කියන්නේ number 2 කියලා. තව ටිකක් අපිට ඉස්සරහට ඕන වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා recognize කරගන්න. ඒ වගේ mention කරා. And then I can calculate the average.
ඉතින් මේක මට එකපාරෙම average එක හදන්න පුළුවන් ළමයි මෙහෙම. මට ඕනේ average එකම පෙන්නන්න නිසා. මම කියනවා average කියන වචනේ කෙටි කරගෙන. මම කිව්වා වගේ අර වචන කෙටි කරන් use කරනවා අපි මොකද ඒක ලේසි නිසා. average equal within brackets n1 plus n2 division 2. computing වලදී division ඇලයිරක් තියෙනවා. ඒතකොට සාමාන්‍ය average සමානයි n එක ධන n දෙක බෙදීම 2. එතකොට n එකයි n දෙකයි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන එක තමයි මේ සංඛ්‍යා දෙකක සාමාන්‍ය වාදී කරන්නේ. ඉතින් මෙතන AVG අපි හඳුන්වලා දීලා නැති නිසා මෙතන මට AVG හඳුන්වලා දෙන්න වෙනවා average කියලා. හරි. average. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මේව introduce කරලා දෙන්න ඕනේ පැත්තකින්. average එක හදලා ඉවර නම් what you need to do is display the average. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට තියෙන average එක display කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. right. අපිට පුළුවන් මේකේ output නැත්තම් show වගේ එකක් ලියන්න output average එකනේ අපි පෙන්නන්න ඕනේ. if we just use the word average avg ඒ මෙතන පෙන්නන්නේ දැන් avg හදපු හින්දා මෙතන avg පෙන්නන්න ඕනේ. අපිට හරි මම ඉස්සෙල්ලා එහෙම කරන්නම්කෝ. ඉස්සෙල්ලා අපිට avg කියන එක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක ඉවර කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ විදිහට අයිතරව එකක් ගහගෙන මම try කරන්නේ මේ කෙලිම ඉවර කරන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් ඉඩමදි. නමුත් stop එකක් මෙතන ලියාගත්තා නම් නැත්නම් end එක මෙතන ලියාගත්තා නම් හරි. so you can write end here. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි අර කතා කරපු මේක තියෙනවනේ මොකද්ද? අපේ මෙන්න මෙයා connector එක. so the purpose of connector is like this. one කියලා දැම්මා. හරිද? connector එක ඇතුලේ. ඉතින් මට ඊටමදි හින්දා ඒක කරේ. ආයෙත් connector එකක් මම මේ හරියෙන් ඇඳා. so I draw connector again. Then I put the same value inside the connector as the one. Then මේ connector එකයි මේ connector එකයි එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් I can draw an arrow like this and then go for the stop terminal. stop terminal එකට යනවා. එතකොට මේකේ මම end හරි stop හරි දානවා. ඔයගොල්ලෝ end use කරත් කමන්නේ stop use කරත් කමන්නේ textbook එකේ එහෙම නම් end තියෙනවා. So this is the algorithm we developed to input two different values, integer values, and then calculate the average. So the pseudocode will be like this. එතකොට අපි pseudocode එක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. බලන්න begin. ටිකක් indent කරන්න පුරුදු වෙන්න ළමයි ඒවා කරන්නේ කොච්චර කිව්වත්. එහෙන් පුරුදු වෙන්න indent කරනවා කියන්නේ begin එක main step එකක් නේ. ඊටු ටික ඒක ඇතුලේ ලියන්න පුරුදු වෙන්න. හරිද? එතකොට ඒක පිළිවෙලයි. input n1, n2 හැම වෙලේම අලුත් symbol එකක තියෙන දේවල් ලියන්නේ අලුත් line එක. avg equal n1 plus n2. දැන් මෙන්න මේ අපි use කරන්නේ connect එක. ඒ connect එකට කිසිම symbol එකක් මේ option එකක් නැහැ pseudocode වල. හේතුව pseudocode වල ඊටමදි වුණොත් අපි ඊළඟ පිටුවට යනවා. ඒක connect වෙනවනේ මේ රූප එක connect කරගන්න තමයි මේ connectors තිබුණේ. pseudocode වල එහෙම connector කියන එකට එම විශේෂ මේ symbol එකක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. output avg. so we display the avg and we press the n. Then now you know about the operations of the computer, how the computers work, how the computer store data and information. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ solution එකට program එකක් අපි හැදුවොත් keyboard එකකින් අපි input කරන්න ඕනේ මේ value දෙක. ඒ value සඳහා දාලා තියෙන නම විතරයි මේ, just the names. So it can be any integer value. And processor should do this process and assign the value to avg. Then we will use the name avg to display the value inside of the avg. එතකොට අපි මේක ඇත්තටම සිද්ධ වෙන ආකාරය හිතලා බලුවොත් එහෙම අපි දන්නවා අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා main memory එකක්. ඒ කියන්නේ RAM එක. මෙන්න මේ RAM එක ඇතුලේ create වෙනවා n එක සඳහා space එකක්, n2 සඳහා space එකක් සහ අපේ ඔය average දාන්නේ space එකක්. එතකොට තව ගොඩක් spaces එක it is known as n1, then n2, then avg.
ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්පියුටර් එකේ රන් වෙනකොට කම්පියුටර් මේන් මෙමරි එකේ N1 N2 සහ AVG කියන මෙමරි ස්පේසස් ටික ක්‍රියේට් වෙනවා. හරිද? අපි ඉන්ටිජර් කියලා ගත්තේ ඒකයි. මේක ප්‍රෝග්‍රෑමින් නිසා. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඕන වෙනවා ඔපරේටිං සිස්ටම් එකට ඕන වෙනවා මොන ටයිප් එකේ වැලියුස්ද මේ වේරියබල්ස් වල දාන්නේ කියලා තීරණය කරන්න. එතකොට තමයි එයා ඒකට හරියන්න මේක ඩෙවලොප් කරන්නේ. ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඒක නිසා නැත්තම් මේ ස්පේස් නිකන් නාස්ති වෙනවා කම්පියුටරේ. ඒ නිසා අපි මේවා ඉන්ටිජර් වැලියුස් එහෙම නැත්නම් අපි මේවට කියනවා ඉන්ටිජර් වේරියබල්ස් කියලා. එතකොට කීබෝඩ් එකෙන් කවුරු හරි වේරියබල්ස් කියලා කියන්නේ විචල්ය හේතුව ඔයාට ඕනම අගයක් මේ ඇතුලේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට RAM එකේ ස්පේසස් නිර්මාණය වෙනවා. ස්පේසස් වලට දාන නම් තමයි අපි මේ හදන්නේ. ඒ නිසා මේ නමක් ආයෙ වෙනස් කරන්න බෑ ඔයාට. Because if you change something the computer program cannot locate that value. ඒ value එක තියෙන්නේ නමින්නේ. ඒ නිසා ඒ නමින්ම හැමතැනම යන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. එතකොට දැන් මේ main memory එක එහෙම නැත්නම් අපේ සුපුරුදු RAM එක computer එකේ main memory එක ප්‍රධාන මතකය. එයා තමයි ඉතින් తాවකාලික මතකයක්. එයා තමයි පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී සියලුම දත්ත උපදේශ සහ ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ දත්ත උපදේශ සහ තොරතුරු ඒ ඔක්කොම තියාගෙන ඉන්නේ එයා. ඉතින් අපි හිතමු කවුරු හරි n1 සඳහා ඉන්පුට් කරනවා 25. So n1 equal 25. මේක කීබෝඩ් එකෙන් කවුරු කරනවා. So n2 equal 30. කවුරු හරි n2 equal 30 කියලා දානවා. එතකොට එයාලා assign කරපුවාම so this equal is known as assignment operator. So what will happen, this 25 will be assigned to n1 and this 30 will be assigned to n2. This 25 will be assigned to n1 and this 30 will be assigned to n2. So you can type 25 here and you can type 30 here. And what will happen with this process, this 25 and 30 will be taken into the computer register through the from the main memory through the data bus. It will be processed inside the register. Sorry, it will be copied to the register, the temporary memory inside the computer CPU. Then it will be sent to or forward to the ALU, arithmetic and logic unit. So this is an arithmetical process, plus and division. So the computer processor will process these values and generate the output, and it will write the output value, the total value, into the variable declared as the average, AVG. එතකොට processor එක මොකද කරන්නේ 25යි 30යි අරන් ගිහිල්ලා registers වල තියාගෙන ඉඳලා අපේ ALU එක free වෙච්ච ගමන් ALU එකට දාලා මෙන්න මේ instruction එක ALU එකට දුන්නාම එයා n1 උයි n2 එකතු කරලා sorry දෙකෙන් බෙදන්නත් ඕනේ. හරිදුනා මට දෙකෙන් බෙදලා අන්නේ value එක මේකට අපිට අතුලත් කරනවා. දැන් 25යි 30යි එකතු කරාම 55යිනේ. ඒතර අපි වෙනවා 27යිනේ. 27.5ක් එනවා value එක. So 27.5 කියන value එක අපෝ average වලට එනවා. average කියන variable එකට එනවා. ඉතින් මේ වැඩේ computer processor එකේ වෙන්නේ අපි මේ ලියලා තියෙන program එකේ order එකට අනුව. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේවා මේ standard විදියට කරන්නේ. මොකද කොයි වෙලේ හරි මේක program එකක් develop කරලා අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා. ඒතර ළමයි දැන් මේ වැඩේ මේ විදියට වෙනවනේ. ඒ වගේම තමයි AVG එකටත් 27.5 කියන එක ආදේශ වෙනවා. So assign වෙනවා මේක assigning. දැන් අපි output කරන්න කිව්වහම average එක. මේ program එකේ හැටියට output AVG කියලා කියන්නේ this is the variable name. So variable name එක use කරපු ගමන් output එක ඒ variable name එක RAM එකකින් හොයලා යාගාව තියෙන value එක computer display එක වෙනවා. එහෙනම් තමයි program එකක් වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට output එක විදිහට කෙලින්ම තිරේ 25 කියලා පේන්න ගන්න. හරිද? නිකම් 25 වාට පේනවා. මොනවද 25? මොන 25ක්ද? මොකක්ද කියලා එහෙම එකක් නැහැ. මොකද අපි මෙතන instructions දීලා නැහැ. හැබැයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න. output double quotes hari single quotes average
colon dash comma average. දැන් පටල ගන්න එපා මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරේ. output කියන එක නිකම්ම තිබුණේ. අපි මේ output එකට දැම්මා අලුත් part එකක් මෙන්න මෙහෙම. උඩුකමා දෙකක් ඇතුලේ average කියලා colon එකකුයි ඉරි කැලකුයි. මෙන්න මේ උඩුකමා දෙකක් ඇතුලේ දාන ඕනම දෙයක් program එකක් අඳුරගන්නේ එයා display කරන්න ඕන text එකක් විදියට. The program will recognize this thing or this word as a text that it should represent on this screen. Sorry, not a variable. The variable එකක් විදිහට නෙමෙයි ඒක අඳුරගන්නේ. average එක මේ වචනේ නිකන් ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන්න ඕනේ වචනයක් විදිහට තමයි අඳුරගන්නේ. ඉතින් ඒක උඩුකමා දෙකක් ඇතුලේ දාන්න ඕනේ. variable එකයි ඒ text එකයි වෙන් කරන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ comma එක use කරලා. So you use a comma here, then you separate the text and the variable name. මෙන්න මේක ඔයා ලියලා තිබුණා නම් output එක display වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම ලියලා තිබුණා නම් ඔයාලට output එක එනවා. දැන් capital එක ලිව්වේ ඒ විදිහටම එනවා. average කියන වචනේ print වෙනවා. මේ වචනේ print වෙනවා. ඊට පස්සේ 27.5 27.5 print වෙනවා. So this output will be a meaningful output. එනිසා අපි ඒක මෙතනත් ලියන්න පුළුවන් අපිට උඩුකමා දෙකක් දැම්මා. average කියන වචනේ දැම්මා. colon equal දැම්මා. කමාවක් දැම්මා. ඒ colon equal වල වෙන උපදේශයක් නැහැ. ඒකේ තියෙන එකම උපදේශය තමයි average කියන වචනේ print කරලා comma එකක් දාලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ variable එකේ තියෙන value එක print කරන්න කියලා. එතකොට output එක මේ විදිහේ meaningful විදිහට වාට එන්නේ. So that's why we use this kind of things. ඒතර ඔයාලට ඒක ඔය විදිහට outputs ලියන්න පුරුදු වෙන්න. මොකක් හරි meaningful එකක් එක්ක output එකක් phrase එකක් meaningful text එකක් එක්ක ඒක හොඳයි. එතකොට එහෙම ලියන්න. හරි. එතකොට මේ ගැටලුවේ අපිට ওই ටික තමයි ගන්න තියෙන්නේ මේ විසඳුමට අදාළව. ඉතින් අපි ටිකක් වෙනස් විසඳුම් හදලා බලන්න ඕනේ. ඒ අතරින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන එකක් තමයි circle එක area එක calculate කරන. area and circumference calculate කරන එක. Design an algorithm to input radius then radius of a circle then calculate and display the area, and then calculate and display the area and circumference එකයි area එකයි පෙන්වන්න කියනවා අපි මොකද circle එක area එකයි circumference එකයි පෙන්වන්න algorithm එකක් හදන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඒ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා වෘත්තයක අරය ආදානය කර එහි වර්ගඵලය සහ පරිධිය දක්වන්න වැඩසටහන නිර්මාණය කරන්න කියලා. කොහොම වුණත් වෘත්තයක අරය තියෙනවා නම් අපිට ඒරියා හදන්න පුළුවන්. ඒ සමානයි 5r square කියන ගණිත සමීකරණය යටතේ. ඒ වගේම තමයි circumference සමානයි 25r කියන ගණිත සමීකරණය යටතේ අපිට මේක දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල මෙහෙම වර්ගය දාගන්නත් අමාරුයි. 5 අගේ යොදා ගන්නත් අමාරුයි. ඒ නිසා අපිට 5 කියන අගේ තියෙන 22 බෙදීම 7 අපි දන්නවා 5 සමානයි 22 division 7. ඒක අපිට මේ විදිහට යූස් කරන්න වෙනවා සමීකරණය තුල. ඉතින් මේකේ ආදාන හිතුවොත් inputs වෙන්නේ r විතරයි. 5 අගේ එහෙම input කරන්නේ නැහැ. So it's not an input. It will be used as a constant.
එක නියතයක් විදිහට පාවිච්චි වෙනවා සමීකරණය තුල. මේ සමීකරණය තුල. එතකොට අපි අරය තමයි ආදානය කරගන්නේ. අරය විතරයි ආදානය කරගන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපි ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳලා බලුවොත් ඒ කියන්නේ ෆ්ලෝ chart එකක් මේ ඩිසයින් එකට අපි ඇඳලා බලුවොත් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ස්ටාර්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊතලයක් ගහගත්තා. අපි ඉන්පුට්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන්පුට්ස් මේ විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්පුට් කියන්නේ රේඩියස් එකනේ. ඉන්පුට් එක දාගත්තා මේ විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ ආපහු ඉස්සරහට යනවා. ඊළඟට අපිට process එකක් හම්බ වෙනවා. මොකද අපි process කරන්න ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ අපිට output කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට output එකත් අර වගේම output කරන්න අපි ඊතලයක් ඇදලා ඉන්න ඕනේ. අපි මේ වගේ ඊතලයක් අදිනවා ඇදලා ඉවරලා output වලට parallelogram එකක් ඇඳ ගන්නවා. හරි. මේ parallelogram එක මේක. එතකොට ඒක තමයි අපි output වලට use කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට program එක close කරන්න. ඉතින් මේකෙත් පොඩ්ඩක් සුපුරුදු ඉඩමදි වුණා. එතකොට අලග පොත්වල එක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉඩ දිනවනේ. right. දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? start කරන්න ඕනේ. start. හරිද? so start කරාට පස්සේ input එක වෙන්නේ ඔයාගේ radius එක. so input R. radius එක තමයි input එක. ඒ input එක අපි process කරන්න ඕනේ 5R scan. ඒක area හදන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඒක ටිකක් ලොකුට දෙනවා. area හදන්නත් ඕනේ, circumference හදන්නත් ඕනේ. so we can do both things in a single process box even. ඒක processes දෙකක් විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් single process box එක කරන්න පුළුවන්. area equal 22 division 7 into R into R කියලා. හරිද? ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් circumference එකත් හදලා දාන්න. C equal 2 into 22 division 7 into R කියලා. හරිද? එතකොට මෙහෙම බැලුවොත් මෙන්න මේ processes දෙකම අපි එකට පස්සේ පහලට දාලා තියෙනවා. area එක design කරගන්න. area එක and circumference එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන display කරගන්න. so we display A, C. ඉතින් මම මේක අර area and circumference කියන වචනේ දැම්මේ නැහැ. එහෙම දැම්මොත් එහෙමත් meaning එක හොඳයි. then stop. ඔන්න මෙතන stop. මේකේ pseudo code එක බලුවොත් අපිට පුළුවන් හිතා ගන්න. If you write the pseudocode for this one, it will be begin. මේ capital ලියන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නැහැ. ඒකට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න තමයි අපි ලියන්නේ. Input R, then A equals 22 division 7 into R into R, then C equals 2 into 22 division 7 into R, then display A, C, then end. හරිද? එතකොට මේකේ pseudo code එක මේ විදිහට අපිට එන්නේ. ඒක චර අමාරු එකක් නෙමෙයි. pseudo code එක ඔටෝ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ display එකට අපිට options කීපයක් තියෙනවා. area equal කියලා A දාන්න පුළුවන්, circumference equal කියලා දාන්න පුළුවන්. මම ඒක වෙනම පොඩ්ඩක් display box එක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. එතන ඉඩ නැති හින්දා. ඉතින් අපි display box එකට ලොකුවට ඇඳගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට. okay. මට පුළුවන් output හරි display හරි මොකක් හරි දානවා අපි. output එක ඇතුලේ ඒ area කියන එක meaningful නේ. ඒතකොට ඒකට මට text එකක් විදිහට පෙන්න ගන්න ඕනේ. මෙහෙම ඊතලයක් දාගත්තා. මෙහෙම කරා. A කියලා දැම්මා. ඊළඟ එකේ circumference නේ. circumference
equal මෙහෙම දැම්මා කමා එකක් දැම්මා c කියලා දැම්මා. ඕකේ. එතකොට අපිට මෙතන ඔන්න ඔය circumference එකයි area එකයි ටිකක් meaningful විදිහකට display කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා pseudo code එක ලියනකොටත් ඔය වචන ටික ඔය විදිහටම ලියුවා නම් හරි display කියන එකේ නැත්නම් output කියන එකේ levels දෙකකට ලියුවා නම් හරි පේලි දෙකකට ලියුවා නම් හරි මේක. එහෙම actions දෙක processes දෙක තුනක් එකම process box එකේ දාන්න පුළුවන් එකට පස්සේ වෙනවා නම් අලුත් rule එකට දාන්න ඕනේ. display කරන ඒවත් එකම process box එකේ පුළුවන්. inputs ගොඩක් වුණත් එකම input box එකේ display කරනවත් එකම output box එකේ පුළුවන්. input කරන ඒවත් එහෙම ගොඩක් inputs එකම input box එකේ පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට අපි lesson එක පටන්ගෙන ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. මේක ටිකක් එහෙම ටික complex වෙගෙන යනවා. ඒක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ note එක වා කියව ගන්න මම මේ කියලා දීපර variable වල කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. පොත ටිකක් ඉක්මනට යනවා. ඒ කියන්නේ පොතේ steps ගොඩක් වේගෙන් යනවා. ඒක එච්චරම සුදුසු නෑ අපිට එකපාරට අඳුර ගන්න අමාරුයි පොත යන ස්පීඩ් එකට. මොකද පොත ගොඩක් වේගෙන් යන හින්දා. හැබැයි අපිට මම ස්ලෝ ටිකක් කරලා ඔයාලට ඔක අවබෝධ කරලා දෙන්නම්. එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න. ඉතින් එතකොට මේකේ ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ මේ decisions කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න. මොකද මේ programs sequence programs. These are known as sequence programs. ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමය කියන වැඩසටහන් පාලන ව්‍යුහය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට programming වල conditions තිබුණොත් අපි ඒවට කියන්නේ selection control structure කියලා පාලන ව්‍යුහයකින් selection නැත්නම් වර්ණ පාලන ව්‍යුහය. ඒතකොට selection එකේදී තමයි අපි අඳපු මෙන්න මේ decision box එක අපි යොදා ගන්න. මේක ඒතකොට decision box එක යොදා ගන්න කලින් අපි operators ටිකක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒ operators ටිකත් ඉගෙනගෙන ඊළඟ දවසේ අපි බලමු කොහොමද decisions එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒතකොට selections වලට පස්සේ අපිට repetition නැත්නම් iterations නැත්නම් looping වලට යන්න වෙයි. ටිකක් මේ ඔක්කොම control structures study කරාට පස්සේ අපි ටිකක් ලොකු ප්‍රශ්න වලට යන් මම දෙන ටියුට් එකත් එක්ක. ඒතර මම අදට මේ ටික නතර කරනවා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් පොතත් study කරන්න. මම හරිය ගැටලුවක් තිබ්බොත් අහනවා වීඩියෝ එකත් මේකේ දාන්න. ඊළඟට operators ටික කරලා decisions එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලලා අපි repetitions වලට යනවා. ඒතර එහෙම අපේ knowledge එක build කරගත්තා නම් හරි. ඒතර අදට මම class එක මෙතනින් නතර කරනවා.